میں شہرام کی باہوں میں سکون کی نیند سو رہی تھی۔ شہرام وہ شخص تھا جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، جس پر میں آنکھ بند کر کے اعتبار کرتی تھی اور جس کے ساتھ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ابھی بھی میں شہرام کی باہوں میں بہت پرسکون تھی۔ جبھی میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی، میں نے فون اٹھا کے کان سے لگایا تو دوسری طرف میری دوست تھی جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں فون کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ شہرام کی نیند خراب نہ ہو۔ چلتے چلتے میں سیڑھیوں تک پہنچ گئی، لیکن پورا نیچے جانے کے بجائے میں سیڑھیوں پر درمیان میں ہی بیٹھ گئی۔ میرا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا۔ نیچے میرے سسر رہتے تھے جو میرے شوہر کے سگے باپ تو نہ تھے، لیکن شہرام انہیں سگے باپ جتنی ہی محبت کرتے تھے۔ میں باتیں کرنے لگی، اپنی دوست سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو میری دوست ماریا روتے ہوئے بتانے لگی کہ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ دوسری شادی کر رہا ہے کیونکہ ماریا کے پاس اولاد نہیں ہے۔ ماریا کی تکلیف سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہارے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ ماریا کے شوہر زین کو میں بھی اچھی طرح سے جانتی تھی، کیونکہ ماریا کی شادی میری شادی سے 2 سال پہلے ہوئی تھی، اس لیے زین سے بھی میری کافی بات چیت تھی۔ میں نے ماریا کا فون بند کیا، خود ہی زین کو فون ملا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ سختی سے اس سے بات کروں گی، کہوں گی کہ میری دوست کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے۔ میں نے فون کان سے لگایا، زین سے بات کرنا شروع کی ہی تھی کہ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو شہرام میرے پیچھے کھڑے عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگے فون مجھے دو۔ میں نے ناسمجھی سے اپنے شوہر کو دیکھا، فون ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ماریا کے شوہر ہیں زین۔ میرے شوہر نے بنا بات کیے فون کاٹ دیا، پھر اچانک غصے سے کہنے لگے کہ اتنی رات کو اس کا فون کیوں آیا تھا۔ ان کے لہجے میں بہت ہی زیادہ نفرت اور غصہ تھا۔ میں گھبرا گئی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر غلط سمجھ رہا ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے شہرام، دراصل ماریا کا فون تھا، اس نے بتایا تھا کہ زین نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، تو میں نے سوچا میں خود ہی زین سے بات کروں اور اسے سمجھاؤں کہ ماریا کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ میری بات سن کے شہرام نے اچانک ہی میرے منہ پہ ایک زوردار تماچا مارا، کہنے لگے جھوٹ مت بولو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیسی ہو اور کیا چل رہا ہے۔ شہرام کے منہ سے ایسی بات سن کے میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے مجھے بہت دنوں پہلے تمہاری دوست نے بتایا تھا کہ تم اس کے شوہر کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، اور اب تم نے ہی اپنی دوست کو اس کے گھر سے نکلوا دیا اور خود رات کے اندھیرے میں یہاں سیڑھیوں پہ بیٹھی اس کے شوہر کے ساتھ عاشقی لڑا رہی ہو۔ شہرام کے منہ سے ایسی بات سن کے میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں نے غصے سے کہا شہرام ہوش کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ ماریا تو میری پکی سہیلی ہے۔ میں تو اس کی اور زین کی لڑائی کا سن کے پریشان تھی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بچے نہیں ہیں، اس لیے ماریا بہت فکر مند تھی، اور اب تو زین نے اسے گھر سے ہی نکال دیا۔ شہرام نے اچانک مجھے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگے ماریا نے مجھے کافی دنوں پہلے یہ بات بتائی تھی کہ تم بہانے بہانے سے زین کو فون کرتی ہو، اکثر تو راتوں کو بھی اسے فون ملاتی ہو، لیکن میں نے ماریا کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ مگر آج جب ماریا کا فون آیا اور اس نے یہ بتایا کہ تم اس کے شوہر سے بات کر رہی ہو تو میں حیران رہ گیا۔ پھر جب میں کمرے سے باہر نکلا تو واقعی تمہیں میں نے خود زین سے فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھا۔ ماریا کو اس کے شوہر نے گھر سے نہیں نکالا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی کے گھر میں ہے۔ البتہ یہ تم ہو جو اس کا گھر بسنے نہیں دے رہی ہو۔ ایسی کون سی کمی تھی میری محبت میں جو تم اپنی دوست کے شوہر میں انٹرسٹڈ ہو گئی؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ نہ تم نے ہمارے رشتے کی پرواہ کی، نہ اپنی دوستی کا بھرم رکھا۔ شہرام حقارت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے خود کو شہرام کے شکنجے سے چھڑوایا اور کہا کہ آپ کو ابھی بھی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے ماریا کے کہنے پہ زین کو فون کیا تھا، اس سے بات کرنے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے۔ ہاں بس مجھ سے اتنی غلطی ہوئی کہ مجھے رات کے اس پہر زین کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ ماریا سے پوچھ لیں۔ میں نے اپنا فون شہرام کے ہاتھوں سے لیا، خود شہرام کے سامنے ماریا کو فون ملایا اور فون اسپیکر پہ کر دیا۔ میں نے ماریا سے کہا بتاؤ ماریا، میں نے زین سے بات کیوں کی تھی؟ دوسری طرف سے ماریا کی روتی ہوئی آواز آئی،
کہنے لگی کیونکہ تمہیں زین سے محبت ہے، تم شہرام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو، اسی لیے تم نے میرا گھر تباہ و برباد کر دیا۔ وانیہ میں تمہیں کیسے معاف کروں؟ تم میری دوست ہو کے میرے ہی شوہر پہ ڈورے ڈال رہی ہو۔ ماریا کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا دیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، ماریا کیا کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں آؤ، میں نے تمہارے کہنے پہ تمہارے شوہر کو فون کیا تھا کیونکہ اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ماریا کہنے لگی، میرا شوہر مجھے گھر سے کیوں نکالے گا؟ یہ تم ہو جو میرے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہو۔ میری اولاد نہیں ہے، اس بات کا فائدہ تم بخوبی اٹھا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا میرا شوہر کبھی تمہارا نہیں ہوگا۔ زین مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا ہی ہے۔ یہ کہہ کے ماریا نے فون کاٹ دیا اور مجھے لگا کسی نے مجھے جلتے توے پہ بٹھا دیا ہو۔ شہرام مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے، پھر غصے سے کہنے لگے، بتاؤ یہ تعلقات کب سے چل رہے ہیں؟ صرف فون پہ باتیں ہوتی ہیں یا چھپ چھپ کے ملاقاتوں کے سلسلے بھی جاری ہیں؟ شہرام کی بات سن کے میں شرم سے زمین میں گڑ گئی، انکار میں سر ہلایا، کہا ایسا کچھ نہیں ہے، ماریا جھوٹ کہہ رہی ہے۔ میری بات سن کر شہرام طنزیہ ہنسے، کہنے لگے، اچھا پہلے تم نے کہا زین کو ماریا نے گھر سے نکال دیا، تم نے ماریا کے کہنے پہ زین کو فون کیا، اب تم کہہ رہی ہو ماریا جھوٹ کہہ رہی ہے، کل کو تم کہو گی کہ میں بھی جھوٹا ہوں، جو میں نے خود تمہیں اپنے کانوں سے زین سے باتیں کرتے سنا، اپنی آنکھوں سے تمہارے موبائل فون پہ زین کا نمبر دیکھا۔ بولو میں بھی جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ مجھے بھی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ کہہ دو دوسری طرف زین نہیں تھا، ماریا تھی۔ شہرام نفرت کی انتہاؤں پر تھے، وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں شہرام سے کچھ کہتی، اپنی محبت، اپنی پاکیزگی، اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتی، شہرام نے غصے میں وہ الفاظ کہے جو میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ کہنے لگے، میں شہرام خان اپنے پورے ہوش و حواس میں وانیہ ملک تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شہرام خان کے لفظوں نے میری دنیا اجاڑ دی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک ساتھ طلاق کے 3 لفظ سنائے تھے اور مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ماریا نے انہیں میرے خلاف بھڑکایا تھا۔ میں تو ابھی تک کسی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ ماریا نے یہ سب کیوں کیا، اس نے مجھے کیوں پھنسایا، اور شہرام نے مجھے طلاق دے دی۔ میں سر سے پاؤں تک بس کانپ رہی تھی، نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ ہونٹوں پہ الفاظ، بس خشک آنکھیں تھیں اور ان آنکھوں میں سوالات۔ شہرام میرے کسی بھی سوال کا جواب دیے بنا کمرے میں چلے گئے اور میں وہیں سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی۔ ساری رات میں نے سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے گزار دی۔ فجر کی اذانوں کے قریب میرے سسر اپنے کمرے سے نکلے تو مجھے یوں دیکھ کر میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا شہرام سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے روتے ہوئے اپنے سسر کی جانب دیکھا اور کہا کہ اب تو جھگڑنے کو بھی کچھ نہیں بچا، آپ کے منہ بولے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میرے لفظوں پر عنایت صاحب کی آنکھیں کھل گئی، وہ کہنے لگے، بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ شہرام ایسے نہیں کر سکتا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرائی، کہا کہ مجھے بھی یہی زوم تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ بہت پرسکون اور اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے نے میرے ہر بھرم کو تار تار کر دیا۔ اس نے بتا دیا کہ میں ایک جھوٹی زندگی گزار رہی تھی، وہ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ ایک ذرا سی بات پر، شک کی بنیاد پر، اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ میرے سسر کہنے لگے، یقیناً تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، شہرام سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہے، رکو میں خود اس سے بات کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ میں نے انہیں روکا، میں نے کہا، بابا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، اس کے بعد کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ میرے سسر کچھ دیر تک کھڑے مجھے دیکھتے رہے، پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے، بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میں کہاں جاؤں؟ آپ جانتے ہیں نا میرے والدین حیات نہیں ہے، میرا کوئی میکا نہیں ہے، میں تو شہرام کے بھروسے اپنی زندگی گزار رہی تھی، مجھے یقین تھا میری آخری سانس تک وہ میری حفاظت کریں گے۔
मुझसे मोहब्बत करेंगे, मुझे अपनी पनाह में रखेंगे, लेकिन शहराम ने तो सब कुछ तबाह कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं अपना सर पकड़ के रोने लगी। मेरे ससुर ने एक खामोश निगाह मुझ पे डाली, फिर मेरे बराबर से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले गए। कुछ देर बाद शहराम के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो अपने बाबा के साथ बहस में मसरूफ थे। वो दोनों मुझे लेकर झगड़ा कर रहे थे और मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे, क्योंकि शहराम जिस तरह से मेरी किरदार कशी कर रहे थे वो सुनना मेरे लिए नामुमकिन था। एक ऐसा शख्स जिसे मैं अपनी जात सौंप चुकी थी, वो मेरी ही जात के परखच्चे उड़ा रहा था, मेरे किरदार की धज्जियां बिखेर रहा था। काफी देर बाद जब मेरे ससुर वापस नीचे आए तो कहने लगे कि नीचे एक कमरा खाली है, तुम वहीं रहोगी और अपनी इद्दत पूरी करोगी। उसके बाद मैं खुद तुम्हारा फैसला करूंगा। तुम्हारा कोई मैका नहीं है, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं। मुझे यकीन है इद्दत के दिनों के दौरान में ही शहराम की आंखें भी खुल जाएंगी। उसे खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। ससुर के कहने पर मैंने नीचे एक कमरे में अपना बसेरा कर लिया। मैं शहराम से भी पर्दा करती और शहराम के मुंह बोले बाप से भी। शहराम के मुंह बोले बाप इनायतुल्लाह दरअसल शहराम के वालिद के दोस्त थे। शहराम के वालिद बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे और फिर कुछ अरसे के बाद उसकी वालिदा भी गुजर गई। तो शहराम के वालिद के दोस्त ने शहराम को गोद ले लिया था, उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। ये घर भी शहराम के वालिद इनायतुल्लाह का ही था। इसीलिए जब उन्होंने मुझे इस घर में रहने का कहा तो मैंने भी यही फैसला किया कि मैं अपनी इज्जत और सुकून के साथ यहीं गुजारूंगी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। मैं बस अपनी जिंदगी में मसरूफ रहने लगी। कभी कभी आंसू बहाती, कभी घर के काम काज में लग जाती। इसी तरह तकरीबन 3 महीने गुजर गए। फिर 3 महीने बाद एक शाम को अचानक ही मेरे कमरे का दरवाजा बजने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो मुझे शहराम नजर आया। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? वो मेरे कदमों में गिर गए, कहने लगे माफिया मांगने आया हूँ। मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे सच पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि तुम बेगुनाह हो। कसूरवार मारिया है, वो तुमसे जलती थी। उसे हम दोनों की मोहब्बत से हसद हो गया था, क्योंकि वो बच्चे की मां नहीं बन सकती थी। इसीलिए उसके और जैन के दरमियान कशमकश चल रही थी। जब उसने तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की गहराई देखी तो हसद के मारे वार कर दिया, और देखो उसका वार कार्य कर गया। तुम तो उसकी मदद करने के लिए उसके शौहर को फोन कर रही थी, और उसने इसी बात को इस्तेमाल करते हुए उस रात मुझे फोन करके ये कहा कि तुम उसके शौहर से इश्क भरी बातें कर रही हो, और मैंने तुम पे नहीं उस पे एतबार कर लिया। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे जैन ने सब कुछ बता दिया है। वो मारिया को तलाक दे चुका है, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि उसकी बदनीयती और मक्कारी की वजह से। उसने और भी बहुत कुछ उल्टा सीधा किया है। जैन की बहनों के ससुराल में भी उसने इसी तरह की हरकतें की हैं, जिस वजह से जैन ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब तुम मुझे माफ कर दो और वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ। शहराम मेरे पाँव पकड़े मुझसे माफी मांग रहा था। वो चाहता था मैं दोबारा उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुक में जुड़ जाऊं, जबकि मैं तो हक्का बक्का ही रह गई। जो कुछ मारिया ने किया था वो एक तरफ था, लेकिन मुझे तलाक देने के बाद शहराम का ये सोचना कि मैं दोबारा उसकी जिंदगी में शामिल हो सकती हूँ, ये कैसे मुमकिन था? मैं गुस्से में पीछे हटी। मैंने कहा आप मुझे तलाक दे चुके हैं, मैं इद्दत गुजार रही हूँ, आप किस रिश्ते से मुझे अपनाने की बात कर रहे हैं? जैन कहने लगे जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी में हुआ। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूं ना। देखो सब कुछ ठीक हो गया है, बस तुम मेरी हो जाओ। मैंने इनकार में सर हिलाया, कहा यह मुमकिन नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने इतनी तेज आवाज में शहराम को जवाब दिया कि इनायतुल्लाह साहब वहां आ गए। शहराम को मेरे कदमों में बैठा देख के पूछने लगे कि क्या बात है। फिर शहराम ने उन्हें भी सब कुछ बता दिया। वो भी सोच में पड़ गए। कहने लगे बेटे तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अच्छी बात है, लेकिन तलाक देने के बाद इस तरह तुम्हारा और वानिया का कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। उसके लिए हलाला करना होगा। हलाले का लफ्ज सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने एक लम्हे के लिए अपने ससुर की जानिब देखा। कहा यह मुमकिन नहीं है बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी।
जबकि शहराम अपने वालिद की तरफ देखने के बाद मुझे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। फिर वो कहने लगे कि मेरी खातिर, हमारी मोहब्बत के लिए तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। तुम हलाला कर लो, फिर मैं तुम्हें अपना लूंगा। सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं फिर किसी की बातों में आके तुम पे शक नहीं करूंगा। शहराम मुझसे वादे पे वादा कर रहे थे और मैं गुस्से से उनकी जानिब देख रही थी। फिर अचानक ही शहराम ने ऐसी बात कही कि मेरे सर पर आसमान आ गिरा। कहने लगे, तुम मेरे बाबा से निकाह क्यों नहीं कर लेती? वो तुम्हें तलाक दे देंगे, फिर तुम मेरी हो जाओगी। ये बात सुन के मेरे ससुर भी एकदम हैरान हुए। हलाले की बात उन्होंने ही की थी, लेकिन शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनका बेटा उन्हें ही बलि का बकरा बना देगा। इनायतुल्लाह साहब की बीवी शादी के शुरू दिनों में ही इंतकाल कर गई थी। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। तब से वो बिल्कुल तन्हा थे और अब 55 साल के हो चुके थे। उन्होंने इतने सालों में कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा था, लेकिन शहराम अपनी गर्ज की खातिर उनका और मेरा निकाह करवाना चाहता था। फिर वो अपने बाबा के पैरों में बैठ गया। कहने लगा, मेरी खातिर आप मेरी बीवी को कुछ वक्त के लिए अपना लें। उसकी इद्दत खत्म हो जाए तो उससे निकाह कर लें और फिर मैं आसानी से उसे अपना सकूंगा। इनायतुल्लाह साहब शहराम से बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी खातिर उन्होंने हामी भर ली। कहने लगे, अगर वानिया को कोई एतराज नहीं है तो मैं तुम दोनों के लिए ये करने को तैयार हूँ। मेरे सर पर भी एक यही छत थी जो इनायतुल्लाह साहब की दी हुई थी। मुझे सोच समझ कर फैसला करना था। फिर मैंने ये सोच के हामी भर ली कि अगर मैंने इनकार किया तो शायद फिर मुझे कहीं कोई ठिकाना ना मिले। इनायतुल्लाह साहब भी कब तक मुझे अपने घर में जगह देते? अगर शहराम किसी और से शादी कर लेता तो यकीनन वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देते। इसीलिए मैं राजी हो गई। लेकिन मेरी इद्दत खत्म होने में अभी काफी दिन थे। इसलिए मैंने शहराम से कहा कि तब तक आपको अपनी हद में रहना होगा। शहराम राजी हो गए। कहने लगे, मैं अपने लिए रहने का कहीं और ठिकाना कर रहा हूँ। तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाए तो तुम्हारा और बाबा का निकाह करवा के मैं कुछ दिन कहीं और गुजार लूंगा। फिर जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मेरे बाबा से तलाक ले लेना और हम शादी कर लेंगे। वो इतनी आसानी से ये सब कुछ कह रहा था जैसे गुड़िया गुड्डे का खेल हो। खैर, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। मैं सुकून से दिन गुजारने लगी, यहाँ तक कि मेरी इद्दत खत्म हो गई। शहराम वापस आया। काजी साहब और दो गवाह भी साथ लाया था और उसने खुद अपने सामने मेरा और इनायतुल्लाह साहब का निकाह करवा दिया। मैं बहुत ही परेशान थी, क्योंकि दूसरी शादी का तस्वुर मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं किया था। लेकिन ये सोचकर तसल्ली थी कि इनायतुल्लाह साहब एक नेक आदमी थे। वो 55 साल के बुढ़े थे। मुझे यकीन था वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। बस इसीलिए मैंने खुद को इस निकाह के लिए राजी किया था। निकाह के बाद शहराम वापस चला गया। मैं भी अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो इनायतुल्लाह साहब ने मुझे आवाज दी। कहने लगे, वानिया, तुम मेरी बीवी हो, इस लिहाज से तुम्हें मेरे कमरे में रहना होगा। उनकी बात सुन के मैं चौंकी। सर से सिरकता दुपट्टा मैंने ठीक किया और धीरे धीरे चलती हुई इनायतुल्लाह साहब के कमरे में पहुंच गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ बैठूं, कहाँ लेटूं। मैं खामोशी से कोने में खड़ी थी। जब वो कमरे में आए, आते ही उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिस्तर पे बिठा दिया। फिर अपनी जेब में से एक तोहफा निकाल के मेरी तरफ बढ़ाया। कहने लगे, मेरी और तुम्हारी शादी जिन भी हालात में हुई है, रस्म तो हर शादी में एक जैसी ही होती है। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा है। मैंने बिना कुछ कहे वो तोहफा खोल के देखा तो वो हैरान रह गई। वो एक खूबसूरत सोने की अंगूठी थी। फिर इनायतुल्लाह साहब ने खुद वो अंगूठी मेरे हाथों में पहनाई और फिर मेरे हाथों को अपने होंठों से लगा लिया। उनके होंठों की हिद्दत से मैं दहक सी उठी। मैंने घबरा के उनकी जानिब देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम मेरी बीवी हो, मुझ पे हलाल हो, इसलिए परेशान ना हो। फिर उन्होंने मुझे अपने बाजुओं में समेटा, अपने सीने से लगाया। कहने लगे, तुम्हारी तकलीफ मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होती है। जिस रात शहराम ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, उस रात तुम्हारी खातिर मैं उससे बहुत लड़ा था, लेकिन उसने जो कुछ किया उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता।
मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी मिले। मुझसे बात करते करते इनायतुल्लाह साहब ने धीरे से मेरे बाल खोल दिए, जो एकदम ही मेरी कमर तक बिखर गए। वो मुस्कुरा के कहने लगे, मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं वानिया, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं। मैंने घबरा के नजरें चुराई, मगर वो आहिस्ता से मुझे प्यार देने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को उनसे दूर करूं या उनके हवाले। मैं उनकी महरम थी, उनके लिए हलाल थी, लेकिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। वो धीरे धीरे से मेरे करीब हुए, कमरे की लाइट बंद की और आहिस्तगी से उन्होंने मुझसे अपना हक वसूल करना शुरू किया। मैं भी बहुत दिनों से तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। उनकी मोहब्बत पाकर पूरी तरह सरशार होने लगी। फिर जब कुछ देर गुजरी तो उन्होंने पूरी तरह मुझसे अपना हक हासिल कर लिया। उनके साथ कहाँ रात गुजरी पता ही नहीं चला। सुबह की रोशनी हुई तो इनायतुल्लाह साहब उठकर कमरे से निकल गए। फिर काफी देर बाद जब वो वापस लौटे तो तब तक मैं फ्रेश हो चुकी थी। वो मेरे करीब आए, कहने लगे, मैंने तुम्हारा हक तुम्हारे हवाले कर दिया है। हमारी शादी मुकम्मल हो चुकी है। क्या तुम अब मुझसे अलैदगी चाहती हो? उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा तो कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ शहराम जैसी ज्यादती नहीं करना चाहता। उसने जिस तरह से तुम्हें तलाक दी वो इंतहाई गलत तरीका था। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के साथ इस रिश्ते से आजाद करूं। क्या तुम मुझसे अलहदा होना चाहती हो? क्या तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? इनायतुल्लाह साहब गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए सवाल कर रहे थे, और एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो पल मेरी आंखों के सामने आ गया था जब मेरे शौहर ने एकदम मुझे 3 तलाकें सुना दी थी। मुझ पर क्या गुजरी थी ये सिर्फ मैं जानती थी। मैंने अपने कानों पे हाथ रखा और इनकार में सर हिलाया और कहा कि मैं तलाक नहीं चाहती। शायद किस्मत में यही लिखा था कि मैं शहराम की नहीं बल्कि आपकी बन के रहूं। मैं आपके साथ अपनी अज़दवाजी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हलाला कोई खेल नहीं है। मैं दोबारा शहराम के पास नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर इनायतुल्लाह साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुझे सीने से लगाया, कहने लगे, बहुत सालों बाद मैंने भी खुशी महसूस की है। मैं भी तुम्हारे साथ खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इनायतुल्लाह साहब ने मेरे सामने ही शहराम को फोन किया, कहा कि हम दोनों अब एक साथ खुश हैं शहराम। तुम अपनी जिंदगी के लिए कोई दूसरा हमसफर तलाश करो। कुछ देर तो शहराम अपने बाबा से लड़ाई झगड़ा करता रहा, नाराज रहा, लेकिन फिर उन्होंने उसे समझा दिया कि शायद किस्मत में यही लिखा था। शहराम अपने बाबा की बात पे खामोश हो गया, क्योंकि वो उनकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन वो दोबारा लौट के इस घर में नहीं आया, बल्कि उसने अपना घर अलग कर लिया। आज मेरी और इनायतुल्लाह साहब की शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला है। इस 1 साल में उन्होंने मेरी जिंदगी की हर कमी को पूरा किया है। उम्र में वो मुझसे भले ही बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके अंदर जो इंसानियत, मोहब्बत और एहतराम है, मेरे लिए वो बहुत काबिल फख्र है। मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ तो खुद को मुकम्मल महसूस करती हूँ। इनायतुल्लाह साहब ने मेरी जिंदगी की हर कमी को पूरा करके मुझे वो इज्जत और मोहब्बत दी है जिसकी हकदार हर औरत होती है। मैं सब मर्दों से यही कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी गैर की बातों में आके अपनी बीवी को तलाक ना दें, उस पर बहतान ना बांधें, जब तक आपको पूरा सच पता ना चल जाए। जो कुछ शहराम ने किया, उसकी वजह से मेरी और शहराम की जिंदगी तबाह हो गई। अगर इनायतुल्लाह साहब मुझ पे रहम ना खाते, मेरे साथ हमदर्दी ना करते, तो ना जाने आज मेरा क्या होता।